पवित्र हाजरी च विराजमान समूह साध संगत जी पहला फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला सारे बुलारियां ने बहुत अच्छी गल्लां कीतियां ने और इस मोर्चे की हमायत ते आए ने। मैं समझदा कि भावें चलो अज थोड़े आपां कोई गल नहीं, पर तुसीं बड़े ही की कहंदे आ कि गैरतमंद इंसान हो, भैणां बैठियां ने, इस इंसाफ की लड़ाई में योगदान पाया। भावें थोड़ा पैंदा वा, ये थोड़े थोड़े करके कई बार जिद्दां आपां कहने कि बूंद बूंद नाल समुंदर भरदा, ये समुंदर भरेगा जरूर। एक गल याद रखियो कि आपां रहने कित्थे आ। पहला हुणे वकील साहब कह रहे सीगे, ये जुडिशरी की गल कर रहे सी, आपां इस देश नूं, भारत नूं जिहड़ा साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा वा, इनू थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया। जिहड़े बाहर विकसित देश ने ना, वो सानू तीसरी दुनिया गिणदे ने, पछड़े हुए देशों में अपना नाम शुमार है। वो क्यों शुमार है? क्योंकि जिस देश में ह्यूमन राइट्स की कदर नहीं गी, बलात्कार हुंदे ने, सामने कतलो गारत हुंदी है, ते ओहदे च इंसाफ जो नहीं मिलता, ओहदा रैंक थले जांदा 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 ओहदे च आपां आ चुके हैं। इसलिए कल्ले आपां ना निगाह मारो। आ हुणे आ पिछे किन्नी अरसे तो बाबरी मस्जिद का झगड़ा उठिया सी, मुसलमानों के नाल एडा क वड्डा धक्का होया कि उन्हां दा एक एस्टैबलिश्ड सैकड़े हजारां साल पुराना धार्मिक स्थान, जिहड़ा इतिहास बोलदा, जिहड़ा सब कुछ दसदा, उन्होंने पहला तो ढाया। इस देश के जिहड़े हिंदुत्वा जिहड़े मतलब मेजोरिटी लोग सीगे, वो ढाया। मन लिया कि हजूम ने ढाता, लोगों के जज्बात जिहड़े सी भड़के हुए सीगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ते मोहर ला दी। सारे तत्थां नूं पछाड़ के, छिक्के ते टंग के, जो उस वक्त की ओहदी मलकीयत सी, ते उस नूं चक के ते मंदिर दे नाम ते कर दिता। हुण तुसीं इत्थों अंदाजा ला लो कि आपां नूं इह लड़ाई किन्ना लंबा समा लड़नी पवेगी। और इत्थे नहीं हो रहा है। मैनूं दो उदाहरण तुहाडे सामने रखदा वां, इतिहास दे ने पुराने, जिथे लगभग 100 साल तो बाद सरकारां दी जुबान चों निकलिया कि साडे तो गलत काम होया। एक हैगा 1914 च कामागाटा मारू, जो जहाज कनेडा की धरती ते गया सीगा, ते उत्थे उन्होंने गोलियां मार के बंदे मार दिते, ते उसनूं उत्थों 25 बंदे उत्थे कतल हो गए कनेडा की धरती ते। ठीक 100 साल बाद हुण जस्टिन ट्रूडो ने, जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर आ कैनेडा दा, उन्हें पब्लिक अपॉलोजी पब्लिक पार्क में जाके उसनूं कहा कि साडी सरकार ने उस वक्त गलत काम किया सीगा। उस तो अगे 1941 सैकेंड वर्ल्ड वॉर लगी, जदों दूसरा विश्व का युद्ध होया, उहदे जापान दियां फोर्सेस ने पर्ल हार्बर में जाके, अमरीका हवाई उन्हां दी स्टेट सी छोटी जी, उत्थे 2500 आदमी नूं बंबां राहीं, जहाज़ां दे राहीं मार दिता सीगा। बहुत सारे सिविलियन लोग जिहड़े मारे गए। ते लगभग 70-75 साल तो बाद जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर सीगा, क्योंकि उस वेले दा राजा सीगा जापान च, ते प्राइम मिनिस्टर ने ओहदी जिहड़ी सीगी ओह जनतक माफी मंगी। हुण गुरु ग्रंथ साहब जी की लड़ाई हले आपां 7 साल हो गए ने। ठीक है, मैनूं नज़र आउंदा कि यह समा बहुत ज्यादा वा, क्योंकि जे पंजाब जिथे गुरु साहिबान दा खून डुलिया, छोटे छोटे साहिबजादियां दा खून डुलिया, आ गर्जा सिंह, बोता सिंह, सुखा सिंह, महताब सिंह, एडे एडे बहादुर लोग, बाबा बंदा सिंह बहादुर, इत्थे जे गुरु ग्रंथ साहब दी इंसाफ साडियां सरकारां, एक तो हुंदा ना कि इत्थे फर्ज करो अंग्रेज़ां दा राज हुंदा, आपां कहंदे यार बड़ा माड़ा काम है, आपां नूं लड़ना पऊ क्योंकि गैर बंदे ने। अफसोस सब तो ज्यादा इस गल का कि साडे अपने ते साडे अपने विचों एक कदम अगे होर जाके जिहड़ा बादल दा परिवार, जिहड़ा जिहदे पंथक पहरावा ते पंथक विचारधारा नाल इन्ने साल राज किया, ये कुताई उन्हां तो हुई है सब तो वड्डी। अगर 2015 दे विच जदों ये कोटकपूरा ते बाइबल कलां दी गल हुई है, उस तो पिछे गुरु ग्रंथ साहब दी बेदबियां, एक थानेदार दा काम है। किसी SIT की लोड़ नहीं, किसी कमिशन की लोड़ नहीं। मेरे ख्याल पुलिस स्टेशन इत्थे बाइबल च पैंदा, बाजा खाना पैंदा, SHO का काम सीगा कि एक FIR दर्ज करनी और
ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਕੌਣ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 400-500 ਸਫੇ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਇੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਤੇ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਚਲਾਨ। ਉਧਰੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੁਣੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡੇਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਮੰਗੀ ਨਾ ਮੰਗਾਈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ 5-4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਕੜ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ 2007 ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੀੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਖ ਆ। ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਉਦਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਉਦਣ ਹੀ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ। ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੈਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਏਐਸਆਈ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਬੋਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਦਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰੀ ਇਹ ਨੇ,
ਉੱਡਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਅਗੇ ਭਗਵਾਨ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ, ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਪਾ ਦਿਆਂ ਜਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਬੋਕਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ 5 ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੱਠ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ। ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਾਹਿਯਾਤ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਹੈਂਕੜ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕੇ ਕਾਟਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾੜੇ ਕੇ ਟੱਟੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਟੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਯਾਰ। ਔਰ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਤਲ ਆ, ਫੜਿਓ ਜਰਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾੜੇ ਕੇ ਟੱਟੂ ਹੈ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯਾਰ। ਆ ਕੁਲਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੁਲਤਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹੀਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਉਮੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਲੈ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਝਾਓ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਝਾਓ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਠੋਸ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜੂਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ, 1.25 ਸਾਲ
ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਟਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਲਟ ਦੇਣੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣਾ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਿਸਾਬ ਕੁਲਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਚਲੋ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ